सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA लाइसेंस रद्द होने का एक दूसरा भी कारण था। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की, जिसका प्रणेता जाकिर नायक है, जाकिर नायक को पूरा देश जानता है, उनसे भी 7 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता जो कांग्रेस की फैमिली पार्टी है, उसी के सदस्य हैं, तो आपको ये पैसा जाकिर नाइक ने किस मकसद के लिए दिया था, इसकी भी स्पष्टता देश की जनता के सामने होनी चाहिए। धन्यवाद। आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्ष में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह દિલ્હીમાં હાલ પત્રકારોને વાતચીત કરી રહ્યા હતા। તવાંગમાં જે અથડામણ થઈ છે તેને લઈને ખુલાસો આપી રહ્યા હતા। હવે આગળ વધીએ। ગાંધીનગરમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ચાર્જ સંભાળ્યો છે। પૂજા કરીને સીએમએ કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે। મંત્રીઓએ પણ શુભ મુહૂર્તમાં ચાર્જ સંભાળ્યો છે। મંત્રીઓએ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલને શુભેચ્છા પણ પાઠવી હતી। ગાંધીનગરમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે ચાર્જ સંભાળી લીધો છે। વિધિવત રીતે મુખ્યમંત્રી પદનો કાર્યભાર સંભાળી લીધો છે। પૂજા કરીને સીએમએ પદભાર સંભાળ્યો છે। તો તમામ મંત્રીઓએ પણ શુભ મુહૂર્તમાં ચાર્જ સંભાળી લીધો છે। તમામ મંત્રીઓએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને શુભેચ્છા પણ પાઠવી। આજથી નવી સરકાર એક્શન મોડમાં આવી। આજે કુંવરજી બાવળિયા, બળવંતસિંહ રાજપૂત, મુળુ બેરા અને રાઘવજી પટેલે ઓફિસમાં પૂજા અર્ચના કરી વિધિવત રીતે પદભાર સંભાળ્યો છે।
વિજય મુહૂર્તમાં ચાર્જ સંભાળ્યો છે। 4 અલગ અલગ તસવીરો આપને બતાવીએ છીએ। મુળુબેરા, કુંવરજી બાવળિયા, બળવંતસિંહ રાજપૂત અને રાઘવજી પટેલે પોતાની ઓફિસમાં પૂજા અર્ચના બાદ વિધિવત રીતે મંત્રી પદનો પદભાર તેમણે સંભાળી લીધો છે। આજથી સરકાર હવે એક્શન મોડમાં છે અને જે નિર્ણયો પહેલી કેબિનેટમાં જે લેવાયા હશે અથવા જે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે તેનો હવે અમલ આજથી થવા જઈ રહ્યો છે। જૂનાગઢ શહેરના કરીમાબાદ સોસાયટીમાં દીપડાના આંટાફેરા ફરી એકવાર જોવા મળ્યા। અવારનવાર આ સોસાયટીમાં દીપડો દેખાતો રહ્યો છે, જેને લઈને લોકોમાં ભારે ફફડાટ છે। દીપડાના આંટાફેરાના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં પણ કેદ થયા છે। આ તસવીરો જોઈ શકાય છે। જૂનાગઢ શહેરના કરીમાબાદ સોસાયટીમાં આ દીપડાના આંટાફેરા જોવા મળ્યા છે। અમદાવાદમાં 20 લાખની લૂંટમાં વધુ સીસીટીવી જાહેર થયા। બાપુનગરના ડાયમંડ માર્કેટમાં આંગડિયા પેઢીમાં થઈ હતી લૂંટ। કર્મચારી પાસેથી બંદૂકની અણીએ 20 લાખની લૂંટ થઈ હતી। અને હવે સીધા જઈશું સંસદમાં, જ્યાં રાજનાથસિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। આવો સાંભળીએ। स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है। आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालू जी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज। बालू जी प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधीर रंजन जी एक मिनट अधीर रंजन जी एक मिनट। मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए।
सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो रिक्टम कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। Permission, I rise to lay the paper listed against my name at serial number 4 in 2 days, revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या पर मेरे 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी और मंत्रियों को बताया करो कि कभी भी जब सभा पटल पर रखने वाले या तो उपस्थित है, आपको अधिकृत करके जाएं। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे साथी कैलाश चौधरी, जो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में मंत्री हैं, उनके नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल। તો સંસદની કાર્યવાહી આપ તેનું લાઈવ પ્રસારણ નિહાળી રહ્યા હતા અને હવે આગળ વધીએ અમદાવાદની વાત કરીએ। અમદાવાદના હાથીજણમાં રાધે ઉપવન પાર્ટી પ્લોટમાં ચોરી થઈ ગઈ। તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આરોપીઓ કોઈ યુવાનિયાઓ નહીં પરંતુ ટાબરિયાઓ છે। જી હા, ટાબરિયાઓની ગેંગે લગ્ન રિસેપ્શનમાં ચોરી કરી લીધી। ટાબરિયાઓએ કરેલી ચોરીની આખી ઘટના સીસીટીવીમાં પણ કેદ થઈ। વિવેકાનંદ નગર પોલીસે ગુનો નોંધીને આ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે। રાણો રાણાની રીતે ફેમ લોક સાહિત્યકાર દિવાયત ખવડ છેલ્લા 6 દિવસથી ફરાર છે। રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા લોક સાહિત્યકાર દિવાયત ખવડના રાજકોટ સ્થિત ઘર અને તેના મૂળ વતન દુધઈ ખાતે પણ તપાસ થઈ રહી છે। હજુ સુધી પોલીસ દિવાયત ખવડનો અતોપતો લગાવી શકી નથી। મયુરસિંહ રાણાને માર મારવા બદલ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં દિવાયત સહિત 3 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસ સહિતની કલમ હેઠળ ગુનો પણ નોંધવામાં આવ્યો। ત્યારે 48 કલાકમાં દિવાયત ખવડને પકડવામાં નહીં આવે તો મયુરસિંહના પરિવાર દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે એવી પણ ચીમકી અપાઈ છે। હવે એણે જે કૃત્ય કર્યું છે તેના અગેન્સ્ટ કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે અને જે જનરલ આપણે ગુનેગારોમાં આપણે જોઈએ છીએ જનરલ ગુનેગારોને જે રીતે એની સરભરા કરવામાં સરઘસ કાઢવામાં આવે એ અમારી માંગણી છે કે 307ના આરોપીને જનરલ રીતે જે રીતની ટ્રીટમેન્ટ પોલીસ દ્વારા દેવામાં આવતી છે એ ટ્રીટમેન્ટ દિવાયત ખવડને આપવામાં આવે। કોઈ પણ જાતની વીવીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે નહીં। અને હવે વાત સુરતમાં લજવાઈ ગયેલી મમતાની। સુરતમાં હચમચાવી નાખતી એક ઘટના સામે આવી। નવજાત ત્યજેલા મૃત બાળક અંગે તપાસમાં ખુલાસો થયો કે નવજાતની માતાએ જ બાળકને બિલ્ડિંગથી નીચે ફેંકી દીધું હતું। પ્રેમ પ્રકરણમાં પોતાનું પાપ છુપાવવા માટે આવું કૃત્ય કર્યું હોવાની ચર્ચા છે। બાળકને બિલ્ડિંગથી નીચે ફેંકી દેવાની ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા, જે અત્યંત કરુણ છે। પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। પહેલા અજાણ્યા શખ્સોએ બાળકને બિલ્ડિંગથી નીચે ફેંકી દેવાની બાબત સામે આવી હતી। જો કે પોલીસે તપાસ કરી તો સામે આવ્યું કે નવજાત બાળકને બિલ્ડિંગથી નીચે ફેંકનાર બાળકને જન્મ આપનાર તેની જ સગી નિષ્ઠુર માતા છે। હાલમાં પોલીસે એક શંકાસ્પદ યુવતીની પૂછપરછ હાથ ધરી અને આ અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે। ગઈકાલે ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક આઈપીસીની કલમ 318 હેઠળ ગુનો દાખલ થયેલો છે, જેમાં જ્યારે બનાવ બન્યો
ત્યારે જે છે એક ફીટસ જે છે મળી આવ્યો હતો, જેમાં એક નવજાત જે છે બાળકનો, અને જ્યારે પોલીસને જાહેરાત થઈ ત્યારે એની મૃત થયેલી હતી. તપાસ કરાવતા પછી જે છે જ્યારે ગુનો દાખલ થયો ત્યારે અજાણ્યા વ્યક્તિ વિરુદ્ધ હતો, અને પછી જ્યારે તપાસ કરાઈ તો ત્યારે જે એનો જન્મ જે છે સવારમાં જ થયો હતો, અને ત્યારે જે છે એને સવારે જે એ લોકો જ્યાં રહેતા હતા મગદલા ગામમાં, ત્યાંથી જે છે એમને ઉપરથી જે છે ફેંકી દીધી હતી. આરોપી જે છે એમની માતા જ છે જે એમને જન્મ આપ્યો હતો. માતા પિતા ઘરમાં રમતા બાળકોનું રાખજો ધ્યાન. રમતા રમતા ત્રીજા માળેથી પટકાતા એક બાળકીનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ઘટના સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારની છે. 5 વર્ષની બાળકી બાલ્કનીમાંથી નીચે પટકાઈ ગઈ. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન આ બાળકીનું મૃત્યુ થઈ ગયું. ભાવનગર શહેરના દેસાઈનગર ખાતે વહેલી સવારે સુરતથી આવતી ખાનગી બસ કારના શોરૂમમાં જઈ ઘૂસી. ખાનગી બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવી દીધો અને બસ મારુતિ શોરૂમમાં ઘૂસી ગઈ. આ ઘટનામાં બસ ચાલકનું સ્થળ પર જ મૃત્યુ થયું. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી સમગ્ર મામલે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. માતા પિતા તહેવારોમાં બાળકોનું રાખો ધ્યાન. અમદાવાદમાં પતંગ ચગાવતા નીચે પટકાતા બાળકનું મૃત્યુ થઈ ગયું. પાણીની ટાંકી પરથી પટકાતા 8 વર્ષના એક બાળકનું મોત થયું. ઘટના સાબરમતીના ડી કેબિનના સમર્થ્ય સ્ટેટસનો આ બનાવ છે. 3 દિવસ પહેલા 8 વર્ષના મિતાંશુનું મોત થયું. સાબરમતી પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. અને હવે વાત ડ્રગ્સના આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શનની. સુરતમાં એમડી ડ્રગ્સના કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન ખુલ્યું છે. એમડી ડ્રગ્સ કેસની તપાસમાં મોટા ખુલાસા થયા. સુરત પોલીસને અંડરવર્લ્ડ કનેક્શનની પણ શંકા છે. અમરોલીના કોસાડ આવાસમાંથી ડ્રગ્સ પકડાયું હતું. 3 કરોડ 97 લાખનું આ ડ્રગ્સ પકડાયું હતું. 2 કિલો 176 ગ્રામ ડ્રગ્સ સાથે 2 આરોપી પકડાયા હતા. મુબારક બાંધિયા અને સપ્લાયર ચંદન નામના આરોપી જેલમાં બંધ છે. મુસ્તાક એસટીડીનો ભાઈ છે મુબારક બાંધિયા. કેનેડાથી મુંબઈના વસઈથી ગોરખ ધંધો ચલાવતો હતો. કેનેડાના ઇમરાન શેખ અને વસઈના ફૈઝલ વચ્ચે ફોન પણ થતા હતા. વોટ્સએપ કોલ કરી નિર્જન જગ્યાએ ડ્રગ્સ ડિલિવરી થતી હતી. દ્વારકાના ભરાણા બંદર ખાતેથી વિદેશી બનાવટની સિગરેટનો જથ્થો મળી આવ્યો. દ્વારકા એસઓજીએ વિદેશી બનાવટી સિગરેટના જથ્થા સાથે 2 આરોપીઓને પકડી લીધા. એસઓજીએ અંદાજે ₹20,07,990 થી વધુની કિંમતના 550 પેકેટ ઝડપી પાડ્યા. સિગરેટનું વેચાણ કરનાર દાઉદ અબ્બાસ માણેક અને નજીર કાસમ ભાયાની પોલીસે અટકાયત કરી. સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં હુક્કાવાળી કેક સાથે જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. ઉધના વિસ્તારમાં આવેલ શાંતિનગરમાં જાહેરમાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ. ઢોલ નગારા સાથે ઉજવણીમાં હુક્કો પણ પીવામાં આવ્યો. વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઉધના પોલીસે વાયરલ વિડીયોના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદના શહેર કોટડામાં આતંક મચાવનાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. આરોપીઓએ સૈજપુર બોઘા વોર્ડના કોર્પોરેટર વિનોદ કુમારીના પતિની દુકાનમાં તોડફોડ કરી હતી. આરોપીઓએ દુકાનમાં કેમેરા સહિત વાહનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. આ ઉપરાંત ધંધો કરવા માટે ખંડણીનો હપ્તો માંગી હથિયારોથી જીવલેણ હુમલો પણ કર્યો. શહેર કોટડા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો ધંધા માટે ખંડણીનો હપ્તો માંગવામાં આવ્યો. પોલીસ આ અંગે સમગ્ર તપાસ ચલાવી રહી છે. અમદાવાદના શહેર કોટડાનો આ બનાવ જ્યાં આતંક મચાવનાર આખરે પકડાયા છે. હાલ સીધી તસવીરો આપણે બતાવી રહ્યા છીએ જે મળી રહી છે ગાંધીનગરથી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને શુભેચ્છા આપવા પહોંચી રહ્યા છે એક બાદ એક મંત્રીઓ.
ઋષિકેશ પટેલ પણ તેમની સાથે જોવા મળી રહ્યા છે। તો અલગ અલગ જે મંત્રીઓ છે, રાઘવજી પટેલ છે, કનુભાઈ દેસાઈ છે, તમામ મંત્રીઓ હર્ષ સંઘવી જે મુખ્યમંત્રીને આજે શુભેચ્છા આપવા માટે પહોંચ્યા। આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતે મુખ્યમંત્રી પદનો પદભાર જે છે એ સંભાળ્યો છે। વિધિવત પોતાની ઓફિસમાં તેમણે આ પદભાર સંભાળ્યો છે। પૂજા અર્ચના બાદ તેમણે પોતાનો પદભાર સંભાળ્યો। અને હવે નજર કરીએ ટોપ 3 સમાચારો પર। ઉત્તરાયણ પહેલા કાતિલ દોરીનો કહેર। સુરત અને ઊંઝામાં દોરીથી 2 વ્યક્તિના કપાયા ગળા, બંને સારવાર હેઠળ। સુરત એમડી ડ્રગ્સ કેસમાં ખુલ્યું આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન। કેનેડાથી મુંબઈ સુધીના નેટવર્કનો પર્દાફાશ। દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ, વલસાડ, નવસારીમાં કમોસમી વરસાદ, શિયાળુ પાકને નુકસાનની ભીતિ।